ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੈਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जैसे ताप है, अगर बढ़ जाए तो भी दिक्कत, अगर घट जाए तो भी दिक्कत। अध्यात्म की गल करिए तो 5 विकारां की गल की जाती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, हंकार की। ये पंजे भी परमात्मा ने साडे अंदर इसे शरीर के अंदर पाए ने, इस देही अंदर पंच चोर वस है। पर जेकर इस सीमा च रहन ते ये लाभप्रद ने, पर जेकर इस सीमा नूं उलंघ दिंदे ने ते यही साडे लई बड़ी वड्डी दिक्कत खड़ी कर दिंदे ने, विकार बन जाते हैं। इसे तरह ही जो परमात्मा ने सानू ब्रेन दिता है, दिमाग दिता है, परमात्मा ने इनू कुछ इस ढंग नाल बनाया कि जो भी बाहरी परिस्थितियां बनदियां ने ये साडा दिमाग उन्हां ते रिएक्ट करदा है, प्रतिक्रिया दिंदा है। और साडे अंदर परमात्मा ने बहुत सारे इमोशन पाए ने, उन्हां चों प्रमुख जिहड़े ने या नॉर्मली जो बेसिक ने वो किहड़े किहड़े ने। पहला है खुशी, आनंद कह लो, खेड़ा कह लो। दूजा है उदासी, गम कह लो, दुख कह लो। तीजा है क्रोध। चौथा है घृणा, ईर्ष्या कह सकते हैं, द्वेष कह सकते हैं। ते इस तो पंजवां है सरप्राइज, जिन्होंने आप कह सकते हैं अचंभित हो जाना। ते छेवां है डर। ये हरेक बंदे दे अंदर ये भावनावां तुहानूं मिलणगीਆਂ। हुण जिहड़े इमोशन ने जेकर इस सीमा च रहन, भाव बैलेंस च रहन ते परेशानी नहीं है। पर जदों ये अनबैलेंस हो जाते हैं, कुछ वध जाते हैं, ते इन्हां दा वधना ही असल मायनिਆਂ दे अंदर स्ट्रैस बन जाता है, चिंता बन जाता है, तनाव बन जाता है, डिप्रैशन बन जाता है। वैसे हरेक दे अंदर ने नॉर्मली उदास होना। जैसे मान लवो कोई सज्जन मित्र साडा बड़ा अजीज है, बीमार हो गया, तो ये नॉर्मली जी गल है कि थोड़ी जी चिंता सानू पकड़ेगी, थोड़ा दुख भी लगेगा। कोई साडा अजीज मित्र प्यारा संसारी यात्रा पूरी कर जाता है तो भी सानू दुख महसूस होता है, थोड़ी चिंता, थोड़ी उदासी जिहड़ी वो सानू पकड़ लैंदी है। बहुत वड्डा नुकसान हो गया तद भी, नौकरी चली गई तद भी, प्रमोशन नहीं हुंदा तद भी। तो ये नॉर्मली ने जो हरेक बंदे दे जीवन दे अंदर थोड़ा बहुत जो है ये घटनावां वापरदियां ने। ते इमोशनली तौर पर ये चीज़ां जिहड़ियां ने, कदी असीं उदास हो जाते हैं थोड़ा बहुता, कदी दुखी हो जाते हैं, कदी चिंतित हो जाते हैं। पर गुरमुख प्यारिओ, जदों ये चीज़ां वध जांदियां ने, भाव अपनी सीमा तो अगे चली जांदियां ने कि कोई नुकसान होया है तो उहदी चिंता 2 महीने 3 महीने जांदी हुई कोई नहीं, तो डिप्रैशन बन जाएगी। डर बनिया रहिंदा है तो तनाव बन जाएगा। इस तरह उदासी बनी रहिंदी है, दिक्कत बन जाएगी। हुण आपां समझदे हां कि ये वधदियां कैसे ने, जिहड़े साडे इमोशन ने लंबेरे समय वास्ते कैसे तनाव बन जाते हैं, कैसे चिंता बन जाते हैं। और नाल ही समझते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं इहदे तो देखो, सतगुरु जी के पवित्र बचन ने पातशाह कहते कि हरेक मनुख के जीवन के अंदर 2 परिस्थितियां बनियां रहिंदियां ने हरदम। या आप कह सकते हैं भी 2 तरह दी परिस्थितियां साडे जीवन च आउंदियां ने। पहलियां वो ने जिहड़ियां साडे वासे च ने, साडे कंट्रोल च ने, जिन्हां नूं असीं
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੇਤੇ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਜਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਲਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਮਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਣਾਅ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਖਮਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਾਭ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਬੂਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਯੋਗ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਗ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਵਿਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ,
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਾਣੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਘੜੀ ਧਿਆਨ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੂ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨਿਆਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਕਬੂਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਹਿਜ ਰਹੋ, ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸੇ ਰਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।